ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੱਗੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ हाँ जी सब दी रजा मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च साढ़े गुरु साक्षात अज भी हाजिर ने जिन्होंने ये काम कराया है जो रिशपाल नूं लेके आए ने अपना बेटा बनाकर हरकिशन की गोद च पाया है मेरे फादर साहब की गोद कि हमने रिशपाल को गोद नहीं ले रखा हमारे पास कोई गोदनामा नहीं है कोई बात नहीं देखो भगवान देखता है पूरा गांव पूरी रजिस्ट्री है इंतकाल है सब कुछ है देखो भगवान से बड़ा कोई नहीं है आज झूठ बोल रहे हैं तो क्या है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हाँ जी मेरा नाम नीलम रानी है और मेरे हरकिशन लाल मेरे फादर इन लॉ हैं ठीक है। उनके जो दूसरे बेटे थे सुभाष चंद्र ठेकेदार जी उनके साथ मेरी शादी हुई थी 2013 में। उनकी डेथ के बाद उन्होंने रिशपाल को गोद लिया जी मेरी शादी अपनी मर्जी से उन्होंने मेरी शादी इनके साथ कर दी जी ठीक है सर। और उसके बाद हमारा जो हक था हमने 1/4 जैसे हम अपनी जो इन्होंने दे रखा था हमने अपना वो हिस्से पाया है। ये जो आरोप लगाते हैं कि कब्जा किया हमारा कोई कब्जा नहीं है उस पर ना ही हमने कोई मान लो भी किसी तरह का कोई भी ये बताया कि काफ़ी जो 100-150 लोग वहाँ लेकर आप काफ़ी गाड़ियाँ लेकर वहाँ पहुँचे और कब्जा किया ज़मीन पर जो हमारा हिस्सा भी वो कह रहे हैं कि बाहर हैं जुताई करें। नहीं सर हमने अपना ही हिस्सा पाया है ठीक है। और देखो मैंने एक भी इनसे फालतू नहीं पाया और जो मेरा हिस्सा बनता था मैंने इन्होंने पहले हमारी माता ने हमारे ऊपर केस किया। इन्होंने कणक यानी कि ज़मीन पे स्टे मांगा वो स्टे कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पिता ने अब हमारे ऊपर केस कर रखा है। माननीय अदालत में हमारा इलाहाबाद कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। जो कानून का विचारधारा होगी हम उसकी पालना करेंगे। आप कह रहे हो कि आपके ससुर ने आपके हस्बैंड को गोद लिया और हमारी जो शादी की पूरे परिवार के सामने हाँ जी लेकिन उनका बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं आपके करैक्टर पर भी सवाल उठाए हैं कि धक्के से जो देखो ये सारे बहन भाई आज जो खड़े हैं आप इनसे मेरे बारे में सच्चाई पूछ सकते हैं। जो ये कह रहे हैं कि धक्के से कोई किसी का ऐसा कर सकता है। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने आज तक ना झूठ बोला ना मैं बोलूँगी। पूरा गांव मेरे साथ है हमारे रिश्तेदार हैं जिनकी जो रिशपाल को लेके आए हैं आज इन्होंने बयान दिए हैं आपने सुना ही होगा ठीक है। और पूरे मान तान से लेके आए थे जो आज कहते हैं कि ये धक्के से हमारे घर में आया है ठीक है। शादी के कितने साल तक जो शादी के बाद आप इकट्ठे रहे कि परिवार में एक ही घर में? 12 साल तक हम इकट्ठे रहे हैं। 2 साल हो गए हमारे पिताजी ने हमारे को अलग कर दिया अपना हमारा जो चौथा हिस्सा देकर। आज वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हमने कोई कब्जा नहीं किया जो हमारा हक था हमने वही पाया है जी। तो क्या लगता है प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन पर पूरा भरोसा है। जो देखो प्रशासन अपनी पूरी छानबीन कर रहा है जो प्रशासन करेगा हमें पूरा उन पर जी। पहला तो है भी किसी धी का घर ना उजड़े ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। हाँ जी सब दी रजा मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च साढ़े गुरु साक्षात अज भी हाजिर ने जिन्होंने ये काम कराया है जो रिशपाल नूं लेके आए ने अपना बेटा बनाकर हरकिशन की गोद च पाया है मेरे फादर साहब की गोद। कि हमने रिशपाल को गोद नहीं ले रखा हमारे पास कोई गोदनामा नहीं है। कोई बात नहीं देखो भगवान देखता है पूरा गांव पूरी रजिस्ट्री है इंतकाल है सब कुछ है। देखो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आज झूठ बोल रहे हैं तो क्या है। सर मामला तुम देख ही रहे हो जो मामला है मैं अपना हक ही वाया जो भी वाया ਉਹਦੇ 'ਚ कोई फालतू 1 इंच भी नहीं वाया ठीक है जी। बाकी तुम देख रहे हो आप जिस तो मर्जी पूछ लो अगर मैं कोई फालतू हिस्सा वाया
ਅਗਰ ਫालतू ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਜਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫालतू ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਾਲਮ ਖੇੜਾ। ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ। ਚਕਾਰਲਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੋਦ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ। ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਕਸ਼ ਜੋ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ, ਘਰੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰੇ 'ਚ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਵੇਚਾਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਵਾਦ? ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ। ਜੀ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਗੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਜੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਤਵਾਰ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ 2-4 ਸਰੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸਰੀ ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਦਾ- ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਤੇ ਆਰੋਪ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੂੰ। ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ।